Good morning, students. This is lesson 3, Civics lesson 3, Human Rights. In this lesson, some learning objectives are to know about the international efforts for protecting human rights, to understand the basic human rights ensured in the Indian Constitution, to understand about the functions and institutions and issues involved human right, to know about the types of human right. These are the learning objectives of this lesson. Take page number 253. Okay, take page number 253. Here, introduction. The lesson travels through the history of organization for human rights. The lesson full எது சொல்றாங்க? Human rights. The rights ensured by the Universal Declaration of Human Rights being highlighted. Fundamental rights are enshrined in the Indian Constitution and fundamental duties incorporated in the Constitution along with the introduction to national and state human rights commissions and their functions are explained. So in our Constitution, நம்ம அரசியலமைப்பில் fundamental rights and also fundamental duties, everything is there. Then extended rights like child rights, SC and ST rights. SC na scheduled caste and ST na scheduled tribes. அவங்களுடைய ரைட்ஸும் அவங்களுடைய உரிமைகளும், தென் விமன் ரைட், தென் லேபர் ரைட் எக்ஸெட்ரா எல்லாமே அதில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தென் ஆன் 7th June 1893, while a person was on his way to Pretoria in South Africa, the white man objected the person's presence of the non-white man in the first-class carriage, and the person was ordered to move to a van compartment at the end of the train. So in 1893, சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் ஒரு பர்சன் அந்த ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணி கொண்டிருக்கும்போது அவர் ஒயிட் மேன் இல்லை என்ற ஒரே காரணத்துக்காக அவரை ட்ரெயினை விட்டு வேறு கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு போக சொன்னாங்க. The man who had the first class ticket refused to leave and was thrown off the train at Pietermaritzburg. அவர் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டிக்கெட் எடுத்திருந்த போதிலும் அவர் ஒயிட் மேன் இல்லை என்ற காரணத்துக்காக அவரை ட்ரெயின் விட்டு கீழே இறக்கிட்டாங்க. Shivering in the winter night in the waiting room of the station changed the course of his mind. அவரை ட்ரெயினை விட்டு கீழே இறக்குனால ஷிவரிங் இந்த விண்டர், அட் தட் டைம் விண்டர் சீசன், ரொம்ப குளிர் சீசன், அவருக்கு ரொம்ப ஷிவரிங்காக இருந்துச்சு, குளிர் நடுக்கம். ஸோ அவர் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் உள்ள வெயிட்டிங் ரூமில் இருக்கும்போது அவருக்கு மனசில் ஒரு மாற்றம். He took up the fight against racial oppression. அப்போ அவருக்கு மனசில் என்ன தோணுச்சு? ஃபைட் அகெயின்ஸ்ட் ரேஷியல் அப்ரெஷன். ரேஷியல்னு சொல்லும்போது கருப்பு இனம், வெள்ளை இனம். இவர் கருப்புங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக அவர் ட்ரெயின்லேருந்து இறக்கி விடப்பட்டார். ஸோ அதனால் என்ன செய்யணும்? அந்த இன வேறுபாடை களைய வேண்டும் என்று ஒரு எண்ணம் அவர் மனதில் தோன்றியது. The spirit for active non-violence and started from that moment. அதனால் அவருக்கு மனசில் இருந்துச்சு நான்-வயலன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு மூமெண்ட் தொடங்கணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் தோன்றியது. மகாத்மா காந்தி made a momentous decision to stay in South Africa and fight against racial discrimination against the Indian. ஸோ என்ன ரேஷியல் டிஸ்கிரிமினேஷன் சொல்லும்போது இனப்பாகுபாடு கொள்கையை, இந்தியனுக்கு எதிராக நடத்தப்பட்ட இனப்பாகுபாடு கொள்கையை எதிர்த்து போரிட்டார். Out of that struggle emerged his unique way of protest, non-violence சத்தியாகிரக. அதுக்காண்டி non-violence சத்தியாகிரக போராட்டத்தையும் தொடங்கினார். As a human being, Gandhiji had all the rights to travel in the first class compartment. எல்லாருமே மனித இனம், ஸோ ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணதுக்கு நமக்கு ஒரு ரைட் இருக்குது. பட் ஹீ வாஸ் டிஸ்கிரிமினேட்டட் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஸ்கின் கலர். அந்த ஸ்கின் கலரை வச்சு, கருப்பு கலர் என்பதால் அவரை பாகுபடுத்தி ட்ரெயின்லேருந்து கீழே இறக்குனாங்க. Discrimination is not only based on color, it is on the basis of race, gender, place of birth, caste, religion and so on. கலரை மட்டும் வச்சு டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணல, பாகுபடுத்தலை. பேசிஸ் ஆஃப் ரேஸ், ஜெண்டர்,
on place of birth, caste, religion, and so on. Due to this discrimination, people are prohibited from enjoying their basic human rights. இப்படி ஒவ்வொன்றிலையும் நம்மளை பாகுபடுத்தி பாகுபடுத்தி பார்க்குறதால் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியல, நம்மளுடைய பேசிக் ஹியூமன் ரைட்ஸை கூட சரியாக என்ஜாய் பண்ண முடியவில்லை, அனுபவிக்க முடியவில்லை. வாட் ஆர் ஹியூமன் ரைட்ஸ்? ஹியூமன் ரைட்ஸ்னால் என்ன? UNO defines human rights as the right inherent to all human beings, regardless of race, gender, nationality, ethnicity, language, religion, or any other status. எதை வச்சியுமே நமக்கு என்னது ஹியூமன் ரைட்ஸ் பாதிக்கக்கூடாது. இனம் வச்சியோ இல்லை பாலினம் ஆண் வச்சோ பெண்ணோ இல்லை நேஷ்னாலிட்டி நம்ம இருக்கும் இடத்தை வைத்தோ பேசுகிற மொழியை வைத்தோ எதை வச்சியுமே நம்மளோட ரிலீஜனை வச்சோ எதையும் வச்சுக்கும் நம்மளுக்கு பிரிக்கக்கூடாது. எவ்ரி ஒன் இஸ் என்டைட்டில்ட் டு தீஸ் ரைட்ஸ் விதவுட் டிஸ்கிரிமினேஷன். எந்த பாகுபாடும் இல்லாமல் எல்லாருக்கும் எல்லா உரிமையும் கிடைக்க வேண்டும். தட் இஸ் ஹியூமன் ரைட். ஹியூமன் ரைட்ஸ் டே இஸ் செலிப்ரேட்டட் எவ்ரி இயர் ஆன் 10th December. ஸோ ஹியூமன் ரைட் டே செலிப்ரேஷன் எப்போ? 10th December எவ்ரி இயர். The history of human rights has rooted in all great events of the world, and it has sustained the struggle for freedom and equality everywhere. அதனால என்னது இது கிடைக்காதப்போ நிறைய இடங்கள் என்னது பிரச்சனை. The United Nations Organization was formed on 24th October 1945 after Second World War. It proposed to deal with the consequences of war and to prevent such happening in the future. அந்த யுனைடெட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண காரணமே என்னது, திருப்பி இனி வார் வரக்கூடாது. ஏன்னா செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் நிறைய அழிவு வந்துச்சு, அதே மாதிரி இனிமேல் ஃப்யூச்சரில் வரக்கூடாது என்பதற்காக. சரியா? ஸோ October 24th இஸ் UNO டே. October 24th இஸ் UNO டே. ஹியூமன் ரைட் டே 10th December. The Universal Declaration of Human Rights, UDHR, Universal Declaration of Human Rights, has played a crucial role in promoting human right. Human right டெவலப் பண்ணுறதுக்காக அது நிறைய பாடுபடுகிறது. Then Mandela raised his first zone after his release from jail after 27 years. நெல்சன் மண்டேலா ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள பிரசிடென்ட். ஸோ ஆப்பிரிக்காவில் சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் பீப்புளை வந்து ரொம்ப ரேசியல் டிஸ்கிரிமினேஷனால் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தினாங்க. ஸோ அதுக்காக அவர் போரிட்டார். அப்பாதினால ரேசியல் டிஸ்கிரிமினேஷன் was the highest form of discrimination that existed in South Africa. It was governing policy in the country by the minority whites over the majority non-whites. So majority people non-whites, அதாவது black people, skin black color, but minority people white color. அந்த minority people majority people ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. The people of South Africa protested against racial discrimination. The people of South Africa protested against racial discrimination. So Nelson Mandela raised his voice against apartheid. ஸோ அப்போ தான் அங்கே இருந்த லீடரான நெல்சன் மண்டேலா அந்த ரேஷியல் டிஸ்கிரிமினேஷனுக்கு அகேன்ஸ்ட் போரிட்டார். ஸோ அந்த போரிட்டனால அவர் என்ன செய்தார், அவரோட யார் சப்போர்ட் பண்ணா? Amid growing domestic and international pressure and with the fear of racial civil war, President F.W.D. Clark released him in 1990. The effort taken by Mandela and de Klerk put an end to apartheid. இருவருடைய முயற்சியினால் அப்பாதிட் பாலிசி முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. Then Nelson Mandela led the African National Congress to victory and became a president. ஸோ அதன் மேலே என்ன கொண்டு வந்தாங்க? யூனிவர்சல் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ். The Universal Declaration of Human Rights is a milestone document in the history of human rights. Human rights, the மனித உரிமைகளில் வந்து என்னது, அந்த யூனிவர்சல் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. அது நமக்கு நிறைய ரைட்ஸ் தான். இட் வாஸ் டிராஃப்டட் பை த ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ் வித் டிஃப்ரெண்ட் லீகல் cultural backgrounds from all regions of the world. The declaration was proclaimed by the United Nations General Assembly in Paris on 10th December 1948
as a common standard of achievements of all the people and all nation. எல்லாருக்கும் எல்லா ரைட்டும் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்தது. Then there are 30 articles in the Universal Declaration of Human Rights, and it guarantees freedom of expression as well as civil, political, social, economic and cultural rights. அது வந்து நமக்கு என்னது, ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன், நம்ம நினைக்கிறத எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுக்கு, சொல்கிறதுக்கும் வெளிப்படுத்துவதற்கு. தென் சிவில், பொலிட்டிக்கல், சோஷியல் எல்லா லெவல்லையும் நமக்கு உரிமையை பெற்று தந்தது. These rights apply to all people respectively of their race, gender and national. எந்த பாகுபாடும் இல்லாமல் எல்லாருக்குமே என்னது, எல்லா உரிமையும் பெற்று தந்தது. சோஷியல், எக்கனாமிக் அண்ட் கல்ச்சரல் ரைட்ஸ். இதன் மூலம் சோஷியல், எக்கனாமிக் அண்ட் கல்ச்சரல் ரைட்ஸ் ஆர் இன்டிகிரல் பார்ட் ஆஃப் த ஹியூமன் ரைட்ஸ். அது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. சோஷியல் ரைட்ஸ் ஆர் நெசசரி ஃபார் ஃபுல் பார்ட்டிசிபேஷன் இன் த சொசைட்டி. எல்லாரும் சொசைட்டியில் ஃபுல் பார்ட்டிசிபேஷன் பண்ணலாம். And economic rights guarantee every person to have the condition under which they are able to meet their needs. They are the part of range of legal principles through which economic equality, அதே மாதிரி எக்கனாமிக்கல் லெவல்லையும் என்னது, எல்லாருக்குமே எல்லா உரிமையும் இருக்கிறது. நெக்ஸ்ட், கல்ச்சுரல் ரைட்ஸ் ஆர் human rights that aim at assuring the enjoyment of culture and its components in condition of equality, human dignity and non-discrimination. அதே மாதிரி கல்ச்சரல் ரைட்னா அதுலேயும் நமக்கு எந்த வித பாகுபாடும் இல்லை, நான் டிஸ்கிரிமினேஷன், பாகுபாடும் இல்லாமல் எல்லாரும் எல்லா கல்ச்சரல் லெவலையும் என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். தென் சிவில் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் ரைட். சிவில் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் ரைட். Civil and political rights ensure one's ability to participate in the civil and political life of the society and states. எல்லா பீப்புளும் எதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கலாம், சிவில் அண்ட் ஆல்சோ பொலிட்டிக்கல் லைஃப். The term civil rights refers to the basic rights afforded by laws of the government to every person regardless of race. நம்ம என்ன செய்யலாம், கவர்மெண்ட் லாவில் கூட நம்முடைய ரைட்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கலர் வித்தியாசம் இல்லாமல், ஜெண்டர் வித்தியாசம் இல்லாமல், ஏஜ் வித்தியாசம் இல்லாமல், ரிலிஜன் வித்தியாசம் இல்லாமல் நம்ம என்ன செய்யலாம், பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கலாம். The next, political rights exercise in formation of administration. அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் கூட நம்ம அந்த பங்கு பெறுவதற்கு, பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு உரிமை காணப்படுகிறது. தட் இஸ் பொலிட்டிக்கல் ரைட். நெக்ஸ்ட், ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இன் இந்தியா. Fundamental rights are record for the all-round development of human being. ஃபண்டமெண்டல் ரைட் தான் நம்ம எல்லா டெவலப்மெண்ட் ஆகும், ஹியூமன் பீயிங் எல்லா லெவல்லையும் டெவலப்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு ஃபண்டமெண்டல் ரைட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்னால் அடிப்படை உரிமைகள். சரியாமா? த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆர் ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி, ரைட் டு ஃப்ரீடம், ரைட் அகெயின்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன், ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் கான்சைன்ஸ் அண்ட் ரிலிஜியன், cultural and educational rights for minorities, right to constitutional remedies. So 6 main fundamental rights. Right to equality. It refers to equality before law and equal protection of law. சட்டத்துக்கு முன் அனைவரும் சமம், எந்தவித வித்தியாசமின்றி எல்லாருமே சமம். அதான் ரைட் டு ஈக்குவாலிட்டி. தென் ரைட் டு ஃப்ரீடம். 6 different types of freedom mentioned in the constitution. freedom சொல்லும்போது அதில் 6 இருக்கு. they are freedom of speech and expression, நமக்கு பேச உரிமை காணப்படுகிறது. freedom to assemble peacefully without arms, எங்கேனாலும் அமைதியான முறையில் கூட்டம் போடுவதற்கு உரிமை காணப்படுகிறது. freedom to form association and யூனியன் சங்கங்கள் அமைக்க உரிமை காணப்படுகிறது. ஃப்ரீடம் டு ரிசைட் அண்ட் செட்டில் எனி பார்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா, இந்தியாவில் எந்த பார்ட்ஸில் வேணாலும் ஃப்ரீடமாக நம்ம தங்குவதற்கு, வசிப்பதற்கு உரிமை காணப்படுகிறது. தென் ஃப்ரீடம் டு மூவ் ஃப்ரீலி த்ரூ அவுட் டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா, எந்த பிளேஸ் போனாலும் நம்ம போயிட்டு வந்துக்கலாம். தென் ஃப்ரீடம் டு ப்ராக்டிஸ் எனி ப்ரொஃபஷன் அண்ட் கேரி ஆன் எனி ஆக்குபேஷன், எந்த வேலை வேணாலும் பார்க்குறதுக்கு நமக்கு உரிமை காணப்படுகிறது. ரைட் அகெயின்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன், அதாவது சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை. இட் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் த லா டு எம்ப்ளாய் சில்ட்ரன் பிஃபோர் 14
years of age in mines, factories and other occupation. 14 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளை வேலைக்கு அமர்த்தினால் நம்ம அதை எதிர்த்து கேட்கக்கூடிய பவர் இருக்கிறது, உரிமை காணப்படுகிறது. Neither contractor nor an employer can force a worker to do job against their will. அவங்க விருப்பம் இல்லாமல் 14 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளை வேலைக்கு வைத்தால் அதை கேட்பதற்கு நமக்கு உரிமை காணப்படுகிறது. கீழே வந்து டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஃபண்டமெண்டல் ரைட், சரிம்மா, அந்த டேபுலர் காலம். தென் ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் கான்சைன்ஸ் அண்ட் ரிலிஜன், அதாவது சமய உரிமை, எந்த மதத்தை வேணாலும் நமக்கு பின்பற்ற உரிமை காணப்படுகிறது. This right gives a citizen freedom to follow, practice religion of their choice. நம்முடைய விருப்பப்படி நம்ம எந்த மதத்தை வேணாலும் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். அடுத்த கல்ச்சுரல் அண்ட் எஜுகேஷனல் ரைட்ஸ், இது எந்த கலாச்சாரத்தையும் நமக்கு பின்பற்ற உரிமை காணப்படுகிறது. அதே மாதிரி எந்த மாதிரி எஜுகேஷன் வேணாலும் இல்லை எந்த மாதிரி ஸ்கூலில் வேணாலும் நம்ம படிப்பதற்கு நமக்கு உரிமை காணப்படுகிறது. அதே மாதிரி ஸ்கூல்ஸ் ஓப்பன் பண்ணவும் நமக்கு உரிமை காணப்படுகிறது. சரியாப்பா? தென் ரைட் டு கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமடிஸ். ரைட் டு கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமடிஸ், fundamental rights are guaranteed by the Constitution. By this right, a person can adopt constitutional means and approach a court if he is denied the fundamental rights. நம்முடைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட் பாதிக்கப்பட்டால் நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம், கோர்ட்டில் கூட நம்ம கேஸ் போட்டு அந்த உரிமையை திருப்ப பெற்றுக்கொள்வதற்கு நமக்கு உரிமை காணப்படுகிறது. நம்முடைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டை பாதிக்கும் வகையில் எதுவும் சட்டங்கள் இயற்றினால் கூட நம்ம அதை எதிர்த்து கேட்கக்கூடிய பவர் நமக்கு காணப்படுகிறது. தட் இஸ் ரைட் டு கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமடிஸ். திஸ் ரைட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் அண்ட் சேஃப்கார்ட் ஆல் அதர் ரைட்ஸ். நம்ம எல்லா ரைட்ஸையும் நம்ம சேஃப்கார்ட் பண்ணுவதற்கு நமக்கு உரிமை காணப்படுகிறது. அடுத்து நம்ம ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பார்த்தோம். இனி some fundamental duties also there. These are in the form of duties and responsibility of citizen. The original constitution which came into force with effect from 26 January 1950. Then these are incorporated in the constitution by 42 amendment acts in 1976. The constitution states 11 fundamental rights, 6 fundamental duties, but 11 fundamental, 6 fundamental rights, but 11 fundamental duties. First one, respect for the Constitution and its ideas and institutions, the national flag and national anthem. அப்போ கான்ஸ்டியூஷனுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும், நேஷ்னல் ஃப்ளாக் அண்ட் ஆல்சோ நேஷ்னல் ஆந்தத்துக்கு நம்ம ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்க வேண்டியது நம்முடைய டியூட்டி. தென் செகண்ட் ஒன், டு ஃபாலோ அண்ட் செரிஷ் த நோபல் ஐடியாஸ் which inspired the national freedom struggle for freedom. ஃப்ரீடத்துக்காக, ஃப்ரீடம், நேஷ்னல் ஃப்ரீடம்ஸ், விடுதலை வாங்குவதற்காக நிறைய கொள்கைகளை பின்பற்றி விடுதலை வாங்கினாங்க. அந்த கொள்கைகளை நம்ம மறுபடியும் என்ன செய்யணும், ஃபாலோ பண்ண வேண்டும். தென் டு அப்ஹோல்ட் அண்ட் ப்ரொடெக்ட் த சாவரிட்டி அண்ட் யூனிட்டி. இந்தியாவுடைய ஒற்றுமையும் இறையாண்மையும் நாம் என்ன செய்யணும், பாதுகாக்க வேண்டும். தென் டு டிஃபெண்ட் த கண்ட்ரி அண்ட் ரெண்டர் நேஷனல் சர்வீஸ் when called upon to do so. கண்ட்ரியுடைய எனது பாதுகாப்புக்காக அழைத்தால் நாம் நேஷனல் சர்வீஸ் பண்ணுவதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும். டு ப்ரமோட் ஹார்மோனி அண்ட் ஸ்பிரிட் ஆஃப் காமன் பிரதர்ஹுட் அமாங் ஆல் த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா. எல்லோரும் சகோதர மனப்பானுடன் ஒற்றுமைக்காக போரிட வேண்டும். தென் த வேல்யூ அண்ட் ப்ரிசர்வ் த ரிச் ஹெரிட்டேஜ் அவர் காம்போசிட் கல்ச்சர். நம்முடைய ரிச் ஹெரிட்டேஜ், பழமையான கலாச்சார பொருட்களை பாதுகாக்க வேண்டியது நமது கடமை. தென் ப்ரொடெக்ட் அண்ட் இம்ப்ரூவ் நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட் சச் அஸ் ஃபாரஸ்ட், லேக்ஸ், அதாவது நேச்சுரலாகவே உள்ளவைகளான ஃபாரஸ்ட், காடுகள், லேக்ஸு, ஏரிகள், குளங்கள், வைல்ட் லைஃப், இதெல்லாம் பாதுகாக்க வேண்டிய நமது கடமை. To develop and scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reforms. அதே மாதிரி சயின்டிஃபிக் டெவலப்மெண்ட்டையும் பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும்.
டு சேஃப்கார்ட் பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டியை பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும். எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாத வகையில் பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும். தென் கண்ட்ரி முன்னேற்ற லெவலில் செல்வதற்கு பாடுபட வேண்டும். தென் டு ப்ரொவைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார் எஜுகேஷன் by the parent and guardian to their children are board up to the age of 14 years. 14 வயதில் உள்ள குழந்தைகளுக்கு கல்வி கொடுக்க வேண்டியது ஒவ்வொரு பெற்றோருடைய கடமையாகும். மொத்தத்தில் இதெல்லாம் நம்முடைய ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ். ஓகே, ஸோ 6 ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் and 11 fundamental duties. Okay, ma. Then remaining lesson we'll see it in the next class. Okay, thank you.